Assalamu alaikum, dear student. Welcome to class 19 English first hour class, brought to by Facebook page PHAM Online Educator, created by Pallama Adorsho High School, Chatkhil, Noakhali. I am Muhammad Josimuddin, and I have been working as an English teacher in Pallama Adorsho High School. Now I am going to start a class about English first hour for class 19. Dear student, those who are joined with me today's class, please take your English first paper book and open it. Our today's headline is Man and Climate, Unit 5, Lesson 3. First, let's see some important word meaning. Do you know what you learn, why you learn word meaning? You have to learn word meaning because if you want to learn English, if you want to develop your English skill, writing and speaking, you have to learn too many English vocabulary and English word meaning. So let's see, according to our today's topics, man and climate, some important word meaning. Atmosphere. The meaning of atmosphere is the mixtures of gases around the earth. অর্থাৎ বাংলায় বলা হয় atmosphere means বায়ুমণ্ডল. Radiation, energy emitted in rays. Bengali means তাপ বিকিরণ বা রশ্মি বিচ্ছুরণ. The third word, concentration. Concentration. The meaning is focus of mind. Bangla পূর্ণ মনোযোগ. Concentration, পূর্ণ মনোযোগ. Number 4, combustion. Combustion means the process of burning. That means দহন বা দাহ বা পোড়ানো. Number 5, enormous. Means huge, means বাংলা অর্থ হচ্ছে enormous অর্থ প্রচুর অথবা বিরাট আকার. Word number 6, pastures. Pastures means lands for grazing অর্থাৎ পশুচারণ ভূমি. Pasture means পশুচারণ ভূমি. And the last word, orbit. Orbit means path of planet or satellite or moon. বাংলা অর্থ হচ্ছে কক্ষপথ. Orbit means কক্ষপথ অথবা গ্রহ নক্ষত্রের পরিক্রমণ পথ. Now let's see the text from book. You can see your English text paper, board book or textbook, Unit 5, Lesson 3. If you do not see the writing of board, you can see your books. Now I am reading the text and try to Bengali meaning. এখন আমি চেষ্টা করব এই প্যাসেজের প্রথম অংশে অর্থাৎ ম্যান অ্যান্ড ক্লাইমেট. ম্যান অ্যান্ড ক্লাইমেট যে প্যাসেজটা আছে তোমাদের ইংরেজি ফার্স্ট পেপার বইয়ের ইউনিট 5 এবং লেসন 3, এই প্যাসেজের প্রথম অংশটা আজকে আমি এই পাঠে তোমাদেরকে দেখাবো. এভরিবডি ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য প্যাসেজ and Bengali meaning
That is why when you want to write answer of the questions and choose the best answer, you have to know Bengali meaning properly. So let's and see. Human can neither change the sun's radiation nor the earth's orbits around the sun. Human মানব জাতি ক্যান নেইদার পারে না করতে চেঞ্জ পরিবর্তন। হিউম্যান ক্যান নেইদার চেঞ্জ মানব জাতি পরিবর্তন করতে পারে না দ্য সানস রেডিয়েশন সূর্যের বিকিরণ নর দ্য আর্থস অরবিট অ্যারাউন্ড দ্য সান এবং পারে না সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর পরিভ্রমণ। অর্থাৎ মানব জাতি অনেক কিছু করতে পারে, বায়ুমণ্ডলের দূষণ করতে পারে এবং এটা চেঞ্জ করার জন্য বিভিন্ন কাজ করতে পারে। তবে যেটা পারে না সেটা হচ্ছে বায়ুমণ্ডলের সূর্যের যে বিকিরণ সেটা মানুষের ক্ষমতার বাইরে। মানুষ সেটাকে সূর্যের বিকিরণকে বন্ধ করতে পারে না, পরিবর্তন করতে পারে না। এমনকি মানুষ পারে না সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর এ গ্রহের পরিভ্রমণকে বন্ধ করতে পারে না। তাহলে মানুষ কি পারে? বাট কিন্তু দে ক্যান কন্ট্রোল, মানুষ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে দ্য ইনক্রিজ ইন অ্যামাউন্ট অফ গ্রিন হাউস গ্যাসেস অ্যান্ড ইটস ইফেক্ট অন দ্য অ্যাটমসফিয়ার। মানুষ যেটা পারে সেটা হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, কন্ট্রোল, নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে? দ্য ইনক্রিজ ইন অ্যামাউন্ট অফ গ্যাসেস, গ্রিন হাউস গ্যাসেস, গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধিটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে অ্যান্ড ইটস ইফেক্ট অন দ্য অ্যাটমসফিয়ার এবং বায়ুমণ্ডলে এর প্রভাব এবং প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তাহলে আমরা এতটুকু বুঝতে পারলাম মানুষের ক্ষমতা কতটুকু আছে এবং কোনটা মানুষের ক্ষমতার বাইরে। Only during the last hundreds years in carbon dioxide concentration has been raised alarmingly in the atmosphere and we human can be held as responsible for this. Only during the last 100 years, মাত্র বিগত শতাব্দীতে the carbon dioxide concentration, কার্বন ডাইঅক্সাইড দহন হয়েছে, has become raised alarmingly, যাহা বিপজ্জনক হারে, উদ্বেগজনক হারে ইন দ্য অ্যাটমসফিয়ার, বায়ুমণ্ডলের মধ্যে। অ্যান্ড উই হিউম্যান, এবং আমরা মানুষেরাই ক্যান বি হেল্ড রেসপন্সিবল ফর দিস। এই যে গত এক শতাব্দীর মধ্যে বায়ুমণ্ডলে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস বিচ্ছুরণ হয়েছে উদ্বেগজনক হারে, তার জন্য একমাত্র আমরা মানব জাতি দায়ী, আমরা মানুষেরা দায়ী। দ্য মেইন কজেস অফ ইনক্রিজ ইন দ্য কার্বন ডাইঅক্সাইড লেভেল, কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের লেভেল, মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার মূল কারণ, দ্য মেইন কজেস অফ ইনক্রিজ, বৃদ্ধি পাওয়ার মূল কারণ ইন দ্য কার্বন ডাইঅক্সাইড লেভেল, কার্বন ডাই গ্যাসের পরিমাণ ইন দ্য অ্যাটমসফিয়ার, বায়ুমণ্ডলে, ইজ দ্য বার্নিং অফ ফসিল ফুয়েল। ফসিল ফুয়েল মানে হচ্ছে জীবাশ্ম জ্বালানি, অপরিশোধিত জীবাশ্ম জ্বালানি। সিন্স দ্য এন্ড অফ দ্য 19th century, 19 শতকের শেষ দিকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাক্টিভিটিস, শিল্প কারখানার কর্মকাণ্ড, শৈল্পিক কর্মকাণ্ড ইনক্রিজড, বৃদ্ধি পেয়েছে, র্যাপিডলি, খুবই ব্যাপকভাবে, অনেক বেশি, খুব দ্রুত। অর্থাৎ বিগত 19 শতকের শেষের দিকে
শিল্প কারখানা কলকারখানা কর্মকাণ্ড বেড়েছে খুব দ্রুত হারে, গিভিং রাইজ, যাহা বৃদ্ধি করেছে টু মেনি ফ্যাক্টরিজ, অনেক বেশি কলকারখানা। দিস ফ্যাক্টরিজ, এই কলকারখানাগুলো রিকোয়ার্ড, প্রয়োজন হয়েছিল এনার্জি, শক্তি। কলকারখানা চালু করার জন্য, মিল কারখানা চালুর জন্য তাদের শক্তির প্রয়োজন হয়। সেই শক্তি তারা কোত্থেকে পায়? হুইচ ওয়াজ প্রডিউসড, যাহা উৎপাদন করেছে, উৎপন্ন করেছে থ্রু দ্য কম্বাশন অফ কোল, কয়লা পোড়ার মাধ্যমে। কয়লা পুড়িয়ে ইন্ডাস্ট্রিগুলো তাদের শক্তি উৎপন্ন করেছে। বিসাইডস, এছাড়াও কোল, আদার সোর্সেস অফ এনার্জি, কয়লা এবং শক্তির অন্যান্য উৎসগুলো যেমন হচ্ছে সাস এজ, যেমন মিনারেল অয়েল, খনিজ তেল, অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস, এবং প্রাকৃতিক গ্যাস। ওয়ার অলসো বার্নেড, পোড়ানো হয়েছিল, দহন করা হয়েছিল। দ্য হিট, গরম রাখতে, উত্তাপ রাখতে, আওয়ার হাউজেস, আমাদের ঘরবাড়ি। রান কার অ্যান্ড এরোপ্লেন, গাড়ি চালনা করতে এবং বিমান চালাতে। অর টু প্রডিউস ইলেকট্রিসিটি, অথবা বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে। অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে যে এই ছাড়াও কয়লা একটি শক্তির উৎস, এবং এছাড়া শক্তির আরও যে উৎসগুলো আছে সেটা হচ্ছে মিনারেল অয়েল অর্থাৎ খনিজ তেল, ন্যাচারাল গ্যাস, প্রাকৃতিক গ্যাস। এগুলো অলসো বার্ন, পোড়ানো হয়েছে। কেন পোড়ানো হয়েছে? বাড়িঘর উত্তপ্ত রাখার জন্য, হিট আওয়ার হাউজেস। এছাড়া গাড়ি চালানোর জন্য, রান কার অ্যান্ড এরোপ্লেন, এবং বিমান চালানোর জন্য। তাছাড়াও বিদ্যুৎ উৎপাদন করার জন্য, প্রডিউস দ্য ইলেকট্রিসিটি। নাও এডেজ, বর্তমানে, অ্যাবাউট 85 মিলিয়ন ব্যারেলস অফ ক্রুড অয়েল, 85 মিলিয়ন অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আর বার্নেড, পোড়ানো হয় ডেইলি, প্রতিদিন। অর্থাৎ এখন বর্তমানে প্রতিদিন পৃথিবীতে 85 মিলিয়ন ব্যারেল অপরিশোধিত জ্বালানি পোড়ানো হচ্ছে। এভরি টাইম, প্রত্যেক সময়, এ ফসিল র ম্যাটারিয়ালস, অপরিশোধিত জীবাশ্ম জ্বালানি, ইজ বার্ন, পোড়ানো হচ্ছে, দহন করা হচ্ছে। ইট রিলিজেস, এইগুলো পোড়ানোর কারণে যেটা নিঃসরণ করে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ইনটু দ্য এয়ার, বাতাসের মধ্যে। সো we have learned and we have know what is the relation the man and climate. Climate is the important element in our existence. Man and other animal, all of the animal can live happily, have to keep our atmosphere neat and clean. But we know nowadays, at present, our atmosphere are always কি হচ্ছে? দূষিত হচ্ছে। আমাদের বায়ুমণ্ডল দূষণ হচ্ছে, এবং সে দূষণের কারণগুলো কি? বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড নিঃসরণের কারণে। সো লেটস সি সাম কোশ্চেন্স ফর ইউ।
If you doing well in your English past paper examination, you have always to read and understand the meaning of passage and read and write vocabulary and try to make sentence, answer the questions. So let's see. Now we are giving you some question. Please try to give the answer with me. First question, what is beyond man's control? Answer to the question A. What is beyond man's control? What is beyond man's control? The question numbers B. How was energy produced for factories? How was energy produced for factories? Question number 3. Who are responsible for the increase level of carbon? Who are responsible for increase? Of carbon dioxide in the atmosphere? And why? Now try to give the answer according to the question. Those who are write the answer, see, you write your answer is right or wrong. Answer to change the sun's radiation, and the Earth's orbit are beyond. Man's control.
So, see the answer of the question, what is beyond man's control? To change the sun's radiation and Earth orbit of beyond man's control. Let's see what is the answer of the second question. How was energy produced for factory? ফ্যাক্টরি বা কলকারখানাগুলোর জন্য কি পরিমাণ এনার্জি শক্তির প্রয়োজন হয়? অ্যান্সার, energy for factories was produced through the combustion of coal and fossil fuel. So how was energy produced for factories? কলকারখানাগুলো কিভাবে শক্তি উৎপন্ন করে? The answer of the question, energy for factories produce, কলকারখানাগুলোর শক্তি উৎপাদন করার জন্য করে through the combustion of coal and fossil fuel, কয়লা এবং জীবাশ্ম জ্বালানি দহন করার মাধ্যমে কলকারখানাগুলো তাদের শক্তির উৎপাদন করে। Now let's see the third question, who are responsible for increase of carbon dioxide in the atmosphere? বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস নিঃসরণ বৃদ্ধি করার জন্য কে দায়ী বা কারা দায়ী এবং হোয়াই, কেন? লেটস সি দ্য অ্যান্সার, হিউম্যান আর রেসপন্সিবল ফর দ্য human are responsible for the increase of carbon dioxide in the atmosphere The first part of the answer of the question, human are responsible for the increase of carbon dioxide in the atmosphere. অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই গ্যাস বৃদ্ধি করার জন্য, নিঃসরণের জন্য একমাত্র দায়ী হচ্ছে মানুষ। অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড পার্ট, হোয়াই, যদি মানুষই তার কারণ হয় তাহলে সেটা কেন? বিকজ we human burn mineral oil and fossil fuel
and fossil fuel to efficient for our necessity. To our necessity. অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই গ্যাস নিঃসরণ বৃদ্ধি করার জন্য আমরা মানুষরাই দায়ী। কারণ হচ্ছে কারণ উই হিউম্যান বার্ন, আমরা পুড়িয়ে থাকি মিনারেল অয়েল অ্যান্ড ফসিল ফুয়েল টু এফিসমেন্ট টু আওয়ার নেসেসিটি, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কার্যক্রম মেটানোর জন্য। So I hope your answer should be correct. Those who write the answer of the question, if you comment me your question, I have tried to see and comment to you your question is right or wrong. Today we discuss and learn the headline of topics Man and Climate first part. I will come back the next class with Man and Animal, the second part. My advice to you, all the students of you, please read your textbook, try to learn word meaning and try to answer the question, word meaning, synonym and antonym. This is why when hall you will write properly your answer the question. So everyone, every student, stay safe and sound, stay your house, stay strong. Allah Hafiz.